సార్ స్ట్రక్చర్ ని మెయిన్ మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేయం కదా సార్. అమ్మా స్ట్రక్చర్ ని మెయిన్ మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేయడం కదా అసలు. మీరు మెయిన్ మెథడ్ లోనే డిక్లేర్ చేసేసారు. మెయిన్ మెథడ్ లో చేయొచ్చు కదా స్ట్రక్చర్ ని. స్ట్రక్చర్ ని కాల్ చేసుకుంటాం కానీ మెయిన్ మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేయండి సార్. ఉపేంద్ర సార్ వీళ్ళు చెప్పారు కానీ అప్పుడు ఎప్పుడు స్ట్రక్చర్ ని మెయిన్ మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేయలేదు. ఒక్క నిమిషం. నేమ్ మనము ఇక్కడ M% ఇవ్వకపోవటం ప్రాబ్లం అయినట్టుంది. char star yeah M% కాదులే కానీ the details of first student is name, roll number, branch and marks. So what we have done is we have printed the values of the student. Similarly we can do it for so ఇందాకలా మిస్టేక్ ఒకవేళ M% ఇవ్వకపోయి ఉంటే M% యాక్చువల్గా ఇవ్వకూడదు స్ట్రింగ్కి, బట్ okay, let us see what now take a real-time application of structure. For example, take complex numbers. What is complex number? What is a complex number? A plus IB, sir. It has two parts, real part And imaginary part. plus imaginary part. I and imaginary part. This is a structure. Suppose you have A plus IB B. and A plus C plus ID. How do you add this one? How do you add these two numbers? General ga plus and saripodda. How do you add these two? Real part, imaginary part, Imaginary part add. So A plus C real part add chesthe adi real part avutadi result lo, plus I B plus D. సో ఇట్లా మనం రియల్ ఇది ఎప్పుడు చేయగలుగుతామంటే మనం కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని ఒక స్ట్రక్చర్ లాగా డిఫైన్ చేస్తేనే ఇట్లా దేనికి దానికి మనకు వస్తుంది. నౌ సి కాంప్లెక్స్ struct complex. Let us take float real, float imaginary. It has two numbers. So struct complex
num1, num2 or C1, C2? C1, C2, C3. Now I am writing for the addition of the program. Printf మనం ఇక్కడ కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు C1, C2, C3 అని. ఇక్కడ చేయకుండా అక్కడే చేసేయచ్చు, అది కూడా ఆప్షన్ ఉంది మనకి. printf enter real and imaginary parts of first number. First number, scanf, percentage f, percentage f, comma, first number C1 dot real, ampersand C1 dot real, comma, ampersand C1 dot img, imaginary, semicolon. Similarly, for the second number, now how to calculate C3 now? Because C3 is the summation. C3 dot real is equal to C1 C1 dot real plus plus C2 C2 dot dot real. C3 dot imaginary is equal to C1 C1 dot dot imaginary plus C2 dot imaginary. dot imaginary. Now let us print this number. Two complex numbers is percentage f plus I percentage f comma C3 dot real comma C3 dot imaginary. So let us say 5 and 4. Second part, second number 2 and 2. What is the answer? 7 plus 6i. Oh, 7 plus I 6. So this is the complex. Now you please tell me how to do the multiplication of two complex numbers. Multiplication of two complex numbers.
How do you do multiplication? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? A into C. A into C, AC plus A into I, A. AD into I plus IBC. BCI plus B into D. I square is equal to minus 1. Minus 1. So minus BD. Minus BD. So the real part ఏంటంటే దీంట్లో AC minus BD. Minus BD. AC minus BD real part. Plus I into imaginary part ఏంటి? AD plus BC. That clarity if we have, we can write it very easily. So AC means ఇక్కడ so if you write multiplication program, C3 dot real is equal to C1 dot real, that is A is C1 dot real, then C is C2 dot real, C1 dot real into C2 dot real plus or minus, sorry, minus B C1 dot imaginary into C2 dot imaginary. This is the real part, minus. Imaginary part is C1 dot real into C2 dot imaginary. C2 dot imaginary plus C1 dot C1 dot real dot imaginary into C2 dot real. C is C2 dot real. Now let us take two numbers and let us say what is the real, let us say some 2 and 4, 2i plus 4i, 2 plus 4i and 3 plus 2i. What is the answer, you tell me? 2 into 3 6, 6 minus 4 2s are 8, so minus 2 real part, minus 2 real part, then imaginary part is 2 into 2 4 plus 4 into 3 12, 14 minus 2 plus 14i, 14 or 16 or 2 into 2 16 sir. Sorry, 16. 2 into 2 4 plus 4 into 3 12, 12 plus 4 16, so minus 2 plus minus 2 plus 69. So this is the use of structures. So we can separate the content and so we'll stop here. Tomorrow we'll see unions and if anything is left out then సార్ Amma cheppandi. మనం వేరియబుల్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాటికి మెమరీ ఎలా అలొకేట్ అవుతుంది సార్? అంటే స్మాల్ సైజ్ డేటా టైప్ నుంచి హైయర్ డేటా టైపా సార్? జనరల్ గా అలా అలొకేట్ అవుతుంది, అది రూల్ అని ఏం చెప్పలేం. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపైలర్స్. ఓకే సార్. ఇలానే అవ్వాలని మనం చెప్పలేం, కానీ మనం చూసాం కదా మొన్న, మనము ఫస్ట్ ఇంటీజర్ ఇచ్చి తర్వాత క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా కూడా ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కి అలొకేట్ చేసి
తర్వాత ఇంటీజర్ కి అలొకేట్ చేసింది అది కదా. నిన్న మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కి అలొకేట్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ ఇంటీజర్ కి అలొకేట్ అయింది కదా సార్. రియల్ టైమ్ లో చూసాం కదా. దాని తర్వాత ఇంటీజర్ లో కూడా సెకండ్ ఇంటీజర్ కి ఫస్ట్ అలొకేట్ అయ్యి ఫస్ట్ ఇంటీజర్ కి లాస్ట్ కి అలొకేట్ అయింది. ఎస్ సార్. సార్ చెప్పమ్మా. ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మనం స్ట్రక్చర్ కాకుండా నార్మల్ గా రాయలేమా సార్? నార్మల్ గా రాసినప్పుడు రాయొచ్చు నార్మల్ గా, కానీ బట్ ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అని నువ్వు ఎట్లా చెప్తావు అంటే ఇప్పుడు ఈ రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఈ C1ది ఎట్లా రాస్తాను చెప్పండి. రియల్ అంటే వేరేగా రాయాలంటే ఇంకా వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలి. వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలి, కానీ ఇట్లా ఒక స్ట్రక్చర్ లో ఉండదు కదా. ఇప్పుడు నేను C1 డాట్ రియల్, C1 డాట్ ఇమా అంటే ఈ రెండు C1 మెమరీలో ఉంటాయి. ఓకే సార్. ఒక నిమిషం ఉండండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ C1 అనే స్ట్రక్చర్ లో రియల్ ఇమాజినరీ రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, 3 4 వచ్చేసింది. C2 అనే స్ట్రక్చర్ లో మీరు రిఫరెంట్ వేరియబుల్ తీసుకున్నారనుకోండి, దీనికో పేరు పెడతారు, దీనికో పేరు, కానీ రెండు అసోసియేట్ అయితే అయి ఉండవు కదా స్ట్రక్చర్ లేకపోతే. ఈ రెండు ఒకదానివి అని మనం ఎట్లా చెప్తాం. ఇప్పుడు బుక్ ఉంది, బుక్ ఒక టైటిల్ ఉంది, బుక్ ఒక కాస్ట్ ఉంది, అది ఆ బుక్ది అని ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం? చెప్పలేంగా. దట్స్ ద థింగ్ అన్నమాట. సార్ అమ్మా సార్ డూ వైల్ ని రియల్ టైమ్ లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారో చెప్పలేదు సార్. ఎక్కడైతే మినిమం ఒక్కటన్నా మినిమం ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా కూడా ఒక్కసారి యాడ్ కావాలి నంబర్స్ అనుకోండి. నంబర్స్ ఎడిషన్ చేస్తున్నాము, కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా కూడా ఒక్కసారి అయితే యాడ్ కావాలి, ఒక్క నెంబర్ అన్నా లోపల రావాలి. అట్లాంటి టైంలో యాడ్ చేస్తాం, యూజ్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే, బాయ్, టేక్ కేర్. సార్ అమ్మా ఇందాక మనం స్ట్రక్చర్ లో 3 స్టూడెంట్స్ నేమ్స్, రోల్ నెంబర్స్ అవన్నీ స్కాన్ చేసి అది తీసుకోలే కదా సార్, ఎందుకు? అక్కడ మనము స్ట్రింగ్ కి యాంపర్సెంట్ ఇవ్వలేదు, ఇస్తే తీసుకుంటుంది అది. అది కొంచెం అది అంటే కంపైలర్ అనుకుంటున్నాను నేను. అది చూస్తాను ఒకసారి, రేపు చూసి చెప్తాను మీకు ఎందుకు తీసుకోలేదు. ఓకే సార్. ఓకే అమ్మా, టేక్ కేర్. బాయ్ సార్. బాయ్ బాయ్ బాయ్.